أقيموا صفوفكم تراصوا اعتدلوا سدوا الخلل rapatkan saf luruskan min أقيموا الصفوف اعتدلوا rapatkan saf luruskan saling melihat الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن
إن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أمركم الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 سلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحت لله صلاة السلام 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 استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita pada hari ini. Kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan acara penyembelihan dan pengurusan hewan kurban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa makan, minum, dan bekerja bakti dalam proses pengurusan hewan kurban ini mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Dan haji bagi yang mampu itu adalah rukun Islam yang kelima. Dan ini sudah diajarkan dari kecil kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin. Rukun Islam ada 5. Berhaji bagi yang mampu itu adalah rukun Islam yang kelima. Akan tetapi ayolah ikhwan, semenjak kita lihat berapa tahun ini, semenjak tahun sekitar 2010, semangat orang-orang untuk berhaji itu semakin menurun. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah tulul intizar. Panjangnya waktu untuk menunggu. Untuk di Sumatera Selatan dan juga Lampung, mendaftar sekarang 23 tahun ke depan baru berhaji. Untuk wilayah Jambi, mendaftar sekarang 32 tahun ke depan baru berhaji. Di Kalimantan Selatan, mendaftar sekarang 38 tahun baru bisa berhaji. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kondisi di saat sekarang ini tentu berbeda dengan kondisi kakek-kakek kita atau orang tua kita sebelumnya. Ya, ketika mendaftar sebelum tahun 2004, 2003, ketika mendaftar maka bisa langsung berhaji. Ketika mendaftar bisa langsung berhaji. Oleh karena itu setiap muslim ayolah ikhwan harus memiliki taktik, memiliki strategi untuk bisa berhaji di saat sekarang ini. Oleh karena itu kita ingatkan berbagai macam dalil yang menunjukkan kewajiban untuk berhaji. Allah Subhanahu wa taala katakan sejak zaman Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan perintahkanlah wahai Ibrahim finnas kepada manusia bil haji untuk berhaji, ya'tuka rijala, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan juga di atas onta yang kurus mereka datang dari jalan yang sangat jauh. Ini menunjukkan perintah berhaji dari zaman Nabi Ibrahim, disuruh untuk menyampaikan kepada seluruh manusia agar berhaji. Dan kita dapatkan sejarah-sejarah yang disebutkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi juga berhaji. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan untuk Allah wajib bagi manusia berhaji bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah maha kaya dari seluruh alam. Ada lafaz kafir di sini, ada lafaz ingkar di sini. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, para ulama memang bersepakat bahwa orang yang tidak berhaji padahal dia mampu, dia tidak keluar dari agama Islam. Tetapi ingat, para ulama juga sepakat, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi dia tidak berhaji, memiliki kemampuan tapi dia tidak berhaji, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar.
Oleh karena itu, ayolah ikhwan, Rasulullah SAW menyuruh untuk bersegera melakukan perbuatan haji. Ta'ajjalu ilal haji. Ya, bersegeralah kalian menuju haji. Dalam satu riwayat yang diperselisihkan kesahihannya, akan tapi kita sebutkan hadisnya. Ta'ajjalu ilal hajj, fa innakum la tadruna ma ya'ridhu lakum. Sungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kalian. Ingat, umur kita hanya diberi jatah satu kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa dikumpulkan dan bisa dicari lagi. Dikumpulkan dan dicari lagi. Tetapi masalah umur belum tentu kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mendaftarkan diri kita berhaji ya di pemerintah yang resmi. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, "Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar." Saya sudah bertekad untuk mengutus para lelaki untuk menuju negeri-negeri ini. Menuju negeri-negeri ini, maksudnya yang mereka itu malas untuk berhaji. Fayanzuru ila man kana lahu jidatun walam yahujja. Dan utusanku ini melihat kepada orang-orang yang dia itu memiliki kelapangan tetapi dia tidak mau berhaji, fayadribu alaihim aljizyah ma hum bimuslimin. Kemudian yang tidak mau berhaji itu diwajibkan membayar jizyah, pajak, ma hum bimuslimin. Mereka itu bukanlah orang-orang Islam. Mereka bukan orang-orang Islam. Begitu pula kata Umar bin Khattab, ma min muslim lam yahujja wa huwa qadir. Ya, barang siapa orang muslim yang dia itu belum berhaji sedangkan dia memiliki kemampuan. Wa huwa qadirun falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Maka pilihlah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ingat, ini adalah perkataan Umar bin Al-Khattab. Terutama kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang memiliki kelapangan, yang memiliki harta. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, ketika anak-anak muda, para pemuda sekarang ditanya, kalau kamu punya uang 25 juta, 26 juta, apa yang akan kamu lakukan? Maka akan banyak jawabannya. Yang laki-laki ingin membeli motor lah, yang laki-laki ingin membeli sepatu futsal, yang laki-laki ingin membeli ini, membeli itu sesuai hobinya masing-masing. Yang perempuan sibuk ingin membeli peralatan ini, skincare itu, baju ini, baju itu. Subhanallah, mana keinginan untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima belum ditunaikan, daftarkan haji. Belilah kursi untuk ONH reguler. 25 juta plus 100 pendaftaran di bank. Ya, 100.000 daftar buka rekeningnya, 25 juta setorannya. Mumpung ayolah ikhwan, ini kemungkinan akan naik angka ini jadi 40 juta. Kita tidak tahu, kemungkinan sudah mulai dirapatkan. Akan semakin tinggi. Daftarkan diri kita. Saya ingat perkataan Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama. Beliau mengatakan, ketika dia ada tetangganya yang musir, yang mampu, dia mengatakan, lau mitta lam usalli alaik. Ya, yang tetangganya tidak berhaji. Kalau kamu mati, saya tidak akan sholatkan kamu. Dan saya juga saksikan di sini. Kalau punya tetangga di sini, ya, saya tidak, kemudian dia memiliki kelapangan, punya harta, punya banyak barang, punya banyak tanah, punya banyak aset, bisa dijual, tapi tidak menjualnya. Saya katakan, antum saksikan, saya tidak akan sholati orang itu. Karena dia belum mendaftarkan dirinya untuk berhaji. Tapi kalau misalnya sudah mendaftar, tapi ternyata uzur, meninggal,
berarti uzur. Itu belum istita'ah, belum mampu. Oleh karena itu ya ikhwan, kita ingatkan perkataan Sa'id bin Jubair juga. Sa'id bin Jubair mengatakan apa? Lau kana li jar musirun lam yahujja lan usalli alaih. Kalau saya memiliki tetangga yang dia memiliki kelapangan tapi tidak berhaji, maka saya tidak akan sholati dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, jika sudah mampu haji reguler, kejar haji plus, haji khusus. Ya, mendaftarnya sekitar 80 jutaan untuk dapat kursi haji khusus. Kalau mampu haji furoda 350 juta atau sekarang saya lihat ada yang 250 juta. Beli, berangkat tahun ini juga. Ya, tahun ini sudah selesai, nanti tahun depan berarti kalau punya uang. Jadi kalau sudah daftar yang reguler, kejar yang khusus. Kalau sudah yang khusus, kejar yang furodah. Agar kita bisa bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para istri, kita ingatkan jangan banyak tuntutan, ingin beli ini, ingin beli itu. Bantulah suami untuk menabung. Dengan hartanya dia berhak untuk mendaftarkan diri berhaji sendirian. Jika ibu-ibu sekalian ingin berhaji dengan suami, tabunglah juga sendiri. Suami itu tidak wajib menghajikan istri, tapi sunnah. Jadi kalau mau bersama-sama berhaji, tabunglah bersama, berangkatlah bersama. Begitu pula ayul ikhwan. Dulu kaum muslimin itu ketika memiliki harta, mereka semangat untuk berhaji. Sebelum ada pesawat, sebelum ada mobil, mereka itu naik kapal, kemudian perjalanan darat. Dengan hewan-hewan yang tidak bermesin, kendaraan-kendaraan tidak bermesin. Ketika kita dapatkan sejarahnya, mereka berangkat rata-rata yang langsung kembali membutuhkan waktu setengah tahun, 6 bulan. Itu yang paling cepat. Tapi kebanyakan mereka ketika di sana ya bekerja lagi, bertempat tinggal lagi, baru setelah 2 tahun, 3 tahun barulah pulang ke Indonesia. Adapun para pemuda, mereka itu yang semangat untuk berhaji ketika usia mereka sudah balik. Ketika mereka berhaji, mereka izin kepada orang tuanya ingin berhaji. Dan mereka tidak langsung pulang. Mereka bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, bahkan sepertiga hidup mereka, 20 tahun berada di Mekah untuk apa? Untuk belajar ilmu. Sampai ketika mereka betul-betul merindukan orang tua mereka, barulah mereka kembali ke Indonesia. Ya, seperti itu di zaman dahulu. Orang-orang muda, anak-anak muda, remaja dan pemuda semangat untuk keluar negeri ke Saudi untuk apa? Untuk berhaji yang pertama dan berumrah, kemudian belajar. Belajar lama di sana dengan para ulama dan juga dengan buku-buku para ulama. Kita ingatkan ayolah ikhwan, haji itu ada 4 rukun, cuma 4 rukun. Jika sudah mengerjakannya, sah hajinya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Yang pertama berihram. Berihram mau berhaji. Yang kedua adalah al-hajju arafah. Haji itu ada di Arafah. Berhaji, berwukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Dan yang keempat bersa'i antara Safa dan Marwah. Kalau sudah melakukan 4 hal ini, sudah sah hajinya. Ya, walaupun ada kewajiban, ada 7 kewajiban yang harus dilakukan ketika jamaah haji. Ketika 7 hal ini tidak dikerjakan, maka dia wajib bayar dam. Yang pertama adalah berihram dari miqat. Ihramnya di miqat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah. Yang keempat adalah mabit di
Mina di malam-malam hari tasyrik. 2 malam atau 3 malam. Kemudian yang kelima adalah melempar jumrah. Melempar jumrah. Yang keenam adalah taksir atau halak. Mencukur rambut atau menghabiskan rambut. Menggundur rambut untuk laki-laki atau memendekkannya. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah tawaf wada'. Tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Dengan Ka'bah. Ini ketika terakhir. Falyakun akhiru ahdihi indal bait. Jadikanlah yang terakhir kali di sisi Ka'bah. Maksudnya dia bertawaf 7 putaran di Ka'bah, yaitu tawaful wada'. Bercita-citalah besar ayyuhal ikhwan untuk bisa berhaji. Kalau kita daftarkan diri kita di tahun misalkan umur 50 tahun. Tambahlah 25 tahun misalkan, 75 tahun. Belum tentu kita hidup. Kalau mau mendaftarkan apalagi di usia 60 tahun. Usia 80, rata-rata orang usia 80 tahun adalah usia yang sangat lemah. Tidak sanggup untuk berhaji. Oleh karena itu ya ikhwan, azad warrahilah, punya perbekalan dan mampu untuk mengadakan perjalanan. Bersungguh-sungguhlah untuk mencita-citakan ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji. Akhirnya marilah sama-sama kita banyak bertakbir di hari tasyrik, ya. Hari tasyrik ini hari Idul Adha dan hari tasyrik termasuk waktu yang disunahkan untuk banyak bertakbir. Akhirnya kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal ikhwan, Rasulullah SAW setelah turun dari mimbar beliau menyembelih 2 kambing yang bertanduk. Dan ini adalah sunnah yang banyak dilupakan. Jadi sang khatib insyaallah setelah turun dari mimbar akan menyembelih hewan kurban. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.